So, Nama, in last class we already discussed about BiCMOS inverter. In last class we already discussed about BiCMOS inverter. BiCMOS means it is combination of CMOS and BJT. So the BiCMOS inverter consists of both CMOS transistors as well as bipolar junction transistors, that is BJTs. So once again I am drawing BiCMOS inverter circuit. This is circuit for CMOS, that is pull up transistor is PMOS transistor and pull down transistor is NMOS transistor, and both having same input, that is V in. Both having same input, that is V in. This output of PMOS transistor is given to BJT, and similarly output of this transistor, this NMOS transistor is given to another transistor. This is VDD, this is ground, this is capacitor C. Here we consider our output V0 in volts. This transistor is T1 transistor, T2 transistor, T4 transistor and T3 transistor. This is the circuit diagram for BiCMOS inverter. When Vin equal to 0, when Vin equal to 0, Vin equal to 0 means transistor T4 is in on condition. Transistor T4 is in on condition because this is PMOS transistor. This is PMOS transistor. T4 is PMOS transistor. PMOS transistor is on for input 0 and it is off for input 1. So input is Vn equal to 0. So T4 is in on condition. Similarly T3 means NMOS transistor. NMOS transistor for input 0, it is in off condition. It is in off condition. So for input 0, transistor T4, that is PMOS transistor is in on condition. Transistor T3, that is NMOS transistor is in off condition. Whenever T4 transistor is on condition, T2 transistor is also is in on condition because the output of T4 transistor is connected to input of T2 transistor. So when T4 transistor is on, then current flows through the output terminal. So T2 transistor is also in on condition. Whenever T2 transistor is in on condition, T2 transistor is in on condition only.
again T1 transistor is in off condition because T3 transistor output is connected to T1 transistor. Whenever Vn equal to 0, this T3 transistor is in off condition. So automatically this T1 transistor also off. T1 transistor is also off. So due to the T2 transistor is in on condition, this output circuit is replaced with short circuit. That means current flows through the circuit and capacitor charges to maximum voltage. Capacitor charges up to maximum voltage. That is maximum voltage. For example, in logic, maximum voltage means 1 up to charge up to maximum voltage, that is logic 1. So output is 1. Output is 1. So input is 0 volts means output V0 equal to 5 volts, that is logic 1. ఓకేనా. చూడండి విఎన్ 0 అయినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, విఎన్ 0 అయినప్పుడు T4 ట్రాన్సిస్టర్ దట్ ఈస్ PMOS ట్రాన్సిస్టర్ మనకి ఏమవుతుంది, ఆన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ అలాగే T3 ట్రాన్సిస్టర్ ఏమవుతుంది, ఆఫ్ అవుతుంది. T4 ఆన్ అవుతుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా T2 ఏమవుతుంది మనకి, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఆన్ కండిషన్. T3 ఆఫ్ అయింది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా T1 అనేది ఆఫ్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే T1 ఆన్ అయిందో, T1 ఆన్ అవ్వగానే మనకి ఏమవుతుంది, ఈ అవుట్పుట్ సర్క్యూట్ అనేది షార్ట్ సర్క్యూట్ అవుతుంది కాబట్టి కరెంట్ ఫ్లోస్ త్రూ VDD, ట్రాన్సిస్టర్ T2 అండ్ కెపాసిటర్ C అండ్ గ్రౌండ్. ఓకేనా. ఈ పాత్రలో మనకి ఏమవుతుంది, కెపాసిటర్ అనేది ఛార్జ్ అవుతుంది. కెపాసిటర్ ఛార్జ్ అవుతుంది కాబట్టి కెపాసిటర్ దగ్గరే మనం అవుట్పుట్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి maximum voltage, that is V0 equal to 5 volts, that is V0 equal to 1. ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఈ T1 ట్రాన్సిస్టర్ ఆఫ్ అవుతుంది కాబట్టి, ఈ ట్రాన్సిస్టర్ ఆఫ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా మ్యాక్సిమం వోల్టేజ్ ఇక్కడ అపీర్ అవుతుంది ఓపెన్ సర్క్యూట్ కాబట్టి, దాని దగ్గరే మనం అవుట్పుట్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి V0 ఈక్వల్ టు 1. సిమిలర్లీ Vn ఈక్వల్ టు 1. when Vn equal to 1, then T4 transistor is in off condition, T3 transistor is in on condition. Whenever T4 is in off condition, T2 is also in off condition. Whenever T3 is in on condition, T1 is in on condition. On condition అంటే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ షార్ట్ సర్క్యూట్. షార్ట్ సర్క్యూట్ కాబట్టి ఏమవుతుంది, దీని దగ్గరలో ఉన్న వోల్టేజ్ అనేది షార్ట్ సర్క్యూట్ దగ్గర ఎప్పుడైనా వోల్టేజ్ అనేది 0. ఓకేనా. 0 కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ 0. ఓకేనా. అప్పుడు ఏమవుతుంది, కెపాసిటర్ అనేది ఇంకో విధంగా చెప్పాలి అంటే ఓపెన్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ T2 ట్రాన్సిస్టర్ అనేది ఆఫ్ అవుతుంది కాబట్టి, T2 ట్రాన్సిస్టర్ ఆఫ్ అవుతుంది కాబట్టి VDD నుంచి కనెక్షన్ ఏమీ లేదు కాబట్టి కరెంట్ ఫ్లో అవ్వదు. ఎప్పుడైతే కరెంట్ ఫ్లో అవ్వలేదో కెపాసిటర్ ఏమవుతుంది, డిశ్చార్జ్ అవుతుంది. డిశ్చార్జ్ అయిందంటే ఈ కెపాసిటర్లో ఏమీ వోల్టేజ్ ఉండదు కాబట్టి V0 ఈక్వల్ అప్పుడు ఏమవుతుంది, 0. దట్ ఈస్ 0 లాజిక్. సో దిస్ సర్క్యూట్ ఈజ్ వర్క్ యాజ్ ఏ ఇన్వర్టర్, దట్ ఈస్ BiCMOS ఇన్వర్టర్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసరికి improved BiCMOS circuits. Improved BiCMOS circuits. Improved BiCMOS circuits. Improved BiCMOS circuits అంటే ఇప్పుడు వరకు మనం చెప్పుకున్న సర్క్యూట్లో మెయిన్గా ఒక డిసడ్వాంటేజ్ ఉంది. ఆ డిసడ్వాంటేజ్ని ఓవర్కమ్ చేయడం కోసం మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇంప్రూవ్డ్ BiCMOS సర్క్యూట్స్కి వస్తున్నాం. ఓకేనా. దీంట్లో మొత్తం మనకి ఏంటంటే 3 సర్క్యూట్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా. BiCMOS సర్క్యూట్స్లో 3 సర్క్యూట్స్ ఉంటాయి. మెయిన్గా అసలు డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్న సర్క్యూట్లో చూస్తే, ఇంతకుముందు ఒకసారి మీ దగ్గర ఏమన్నా ఇంతకుముందు సర్క్యూట్ ఉంటే ఎవరన్నా డ్రా చేసి ఉంటే చూడండి, మనకి VDD వెనెవర్ Vn ఈక్వల్ టు 1 అంటే ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ 1 అయినప్పుడు డైరెక్ట్గా మనకి ఏముంటుందంటే VDD త్రూ VDD నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఐ థింక్ NMOS ట్రాన్సిస్టర్ అంటే మనకి T3 ట్రాన్సిస్టర్ కదా, T3 నెక్స్ట్ T1 నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి గ్రౌండ్. ఓకేనా. ఎప్పుడైతే Vn ఈక్వల్ టు 1 అవుతుందో VDD నుంచి గ్రౌండ్కి డైరెక్ట్ కనెక్షన్ అనేది ప్రొవైడ్ అవుతుంది. ఓకేనా. VDD నుంచి గ్రౌండ్కి మనకి డైరెక్ట్ కనెక్షన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. కాబట్టి దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే VDD నుంచి గ్రౌండ్కి కొంత కాన్స్టెంట్ కరెంట్ అనేది మనకి
కాన్స్టెంట్ కరెంట్ అనేది మనకి ఫ్లో అవుతుంది. ఇది మెయిన్‌గా డిసడ్వాంటేజ్. అంటే ఏంటంటే డైరెక్ట్‌గా ఎప్పుడు మనకి గ్రౌండ్ అలాగే పవర్ సప్లై ఈ 2 మనకి ఎప్పుడు డైరెక్ట్‌గా కలవకూడదు. కలిసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే షార్ట్ సర్క్యూట్ అవుతుంది కాబట్టి కొంత కాన్స్టెంట్ కరెంట్ అనేది దాంట్లో నుంచి ఫ్లో అవుతుంది. ఓకేనా? వెన్ Vn ఈక్వల్ టు 1 Vn ఈక్వల్ టు 1 అయినప్పుడు మనకేమవుతుందంటే VDD నుంచి గ్రౌండ్‌కి మనకి షార్ట్ సర్క్యూట్ అనేది ప్రొవైడ్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఎలా అంటే చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళొకసారి ఇందాక అనవసరంగా డయాగ్రామ్ చెరిపేసినట్టున్నాను. అది ఎలా ప్రొవైడ్ అవుతుందో చూడండి. ఇక్కడ నుంచి ఒక ట్రాన్సిస్టర్ PMOS ట్రాన్సిస్టర్ తీసుకున్నాం. దాన్ని ఇక్కడ ట్రాన్సిస్టర్ కనెక్ట్ చేసాం కదా! నెక్స్ట్ ఇంకొక NMOS ట్రాన్సిస్టర్‌ని తీసుకున్నాం. ఈ NMOS ట్రాన్సిస్టర్ ఒక ఎండ్‌నేమో ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసాం. ఇంకొక ఎండ్‌ని తీసుకొచ్చి ఇంకో ట్రాన్సిస్టర్‌కి కనెక్ట్ చేసాం. ఈ 2 ట్రాన్సిస్టర్స్‌ని కలిపేసాం. ఇక్కడ ఈ ట్రాన్సిస్టర్ ఎమిటర్ వచ్చేసరికి మనం ఏం చేసాం? గ్రౌండ్‌కి కనెక్ట్ చేసాం. ఓకేనా? ఇక్కడేమో VDD కనెక్ట్ చేసాం. ఎప్పుడైతే ఈ రెండిటికి కలిపి మనం వెనెవర్ వి ఆర్ అప్లయింగ్ Vn ఈక్వల్ టు 1 Vn ఈక్వల్ టు 0 అప్లై చేస్తే మీకు ఆ ప్రాబ్లమ్ రాదు. ఎందుకంటే Vn ఈక్వల్ టు 0 అప్లై చేస్తే మనకేమవుతుందంటే ఇది ఆన్ అవుతుంది. ఇది ఆఫ్ అవుతుంది. ఇది ఆఫ్ అయింది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ నుంచి కిందకి కనెక్షన్ ఉండదు. ఓకేనా? కాబట్టి అసలు కింద NMOS ట్రాన్సిస్టర్ అలాగే ఈ T1 ట్రాన్సిస్టర్. దిస్ ఈజ్ T1 ట్రాన్సిస్టర్. దిస్ ఈజ్ T3 ట్రాన్సిస్టర్. ఈ రెండిటి నుంచి ఈ గ్రౌండ్ కనెక్షన్ అనేది ఉండదు మనకి. వెనెవర్ మనకు ప్రాబ్లమ్ ఎక్కడొస్తదంటే వెనెవర్ Vn ఈక్వల్ టు 1 this transistor T3 is in on condition. On condition means short circuit. Whenever T3 transistor is on, T1 transistor is also in on condition. So it is also replaced with short circuit. Replaced with short circuit. Short circuit అయినప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు VDD నుంచి మనకి ఇక్కడ కనెక్షన్ ఉంది. ఈ షార్ట్ సర్క్యూట్ అయిపోయింది. త్రూ T3 నుంచి మళ్ళీ T1 నుంచి గ్రౌండ్‌కి. అలా ఇది మొత్తం ఏమైపోయింది? షార్ట్ సర్క్యూట్ అయిపోయింది. డైరెక్ట్‌గా త్రూ VDD త్రూ NMOS ట్రాన్సిస్టర్ T3 త్రూ BJT T1 అండ్ గ్రౌండ్. ఓకేనా? ఈ పాత్‌లో మనకి ఏమైపోయింది? గ్రౌండ్ అయిపోయింది. ఓకేనా? కాబట్టి దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే షార్ట్ సర్క్యూట్ అవ్వడం వల్ల కాన్స్టెంట్ కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. కాన్స్టెంట్ కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. ఓకేనా? కాబట్టి ఇదొక్కటి మెయిన్ ప్రాబ్లమ్. వెన్ Vn ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇక్కడ ఇది ఓపెన్ సర్క్యూట్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ ఇది ఓపెన్ సర్క్యూట్ అయిపోతుంది. కాబట్టి మనకి ఇది షార్ట్ సర్క్యూట్ అయినా గానీ ఈ గ్రౌండ్‌తో కనెక్షన్ అనేది మిస్ అవుతుంది. కాబట్టి Vn ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు మనకి ఏ విధమైన ప్రాబ్లమ్ లేదు. వెన్ Vn ఈక్వల్ టు 0 దేర్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ కరెంట్ ఫ్లో through the circuit due to direct connection between VDD and ground. ఓకేనా? VDDకి గ్రౌండ్‌కి డైరెక్ట్ కనెక్షన్ ఉండటం వల్ల మనకి ఏమవుతుంది? కాన్స్టెంట్ కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. దీన్ని ఓవర్‌కమ్ చేయడం కోసం మనం ఏం చేస్తామంటే సర్క్యూట్‌ని రీడ్రా చేస్తాం. ఓకేనా? సర్క్యూట్‌ని రీడ్రా చేసినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఆ VDDకి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి గ్రౌండ్‌కి ఆ కనెక్షన్‌ని తీసేస్తాం. ఓకేనా? ఆ కనెక్షన్ ఎలా తీసేసి డ్రా చేస్తామో ఒకసారి చూడండి. This is PMOS transistor and it is connected to ట్రాన్సిస్టర్ T2. దీంట్లో మనకి చేంజ్ లేదు. ఎందుకంటే దీనివల్ల మనకు ప్రాబ్లమ్ రావట్లేదు కాబట్టి. మనకు ప్రాబ్లమ్ వల్ల ఎక్కడొస్తుందంటే NMOS ట్రాన్సిస్టర్ అనేది డైరెక్ట్‌గా VDDకి గ్రౌండ్‌కి కనెక్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి దాన్ని రిమూవ్ చేయడం కోసం మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ ఒక్క కనెక్షన్‌ని చేంజ్ చేస్తాం చూడండి. ఇంతకుముందు ఈ కనెక్షన్ మనకి ఎలా కనెక్ట్ అవుతుందంటే డైరెక్ట్‌గా VDDకి కనెక్ట్ అయి ఉంది. అందువల్ల మనకేమవుతుందంటే ఈ VDD నుంచి డైరెక్ట్‌గా ఇక్కడ కనెక్షన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఆ కనెక్షన్ మనం రిమూవ్ చేసేస్తాం. ఓకేనా? రిమూవ్ చేసేసి దీనికిచ్చేస్తాం. This is our final circuit. This is transistor T3, T4, T1 and T2. ఇక్కడ మనం మార్చింది ఏం లేదు. సేమ్ ఇంతకు ముందు సర్క్యూట్ ఎలాగైతే డ్రా చేసామో సేమ్ అలానే డ్రా చేసాం. ఇంప్రూవ్డ్ సర్క్యూట్‌లో ఏం చేసామంటే ఇంతకు ముందు కనెక్షన్ మనకి ఇలా ఉంది.
ఈ డాటెడ్ లైన్స్ తో మనకు కనెక్షన్ అనేది ఉంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, వెన్ ఎవర్ విఎన్ ఈక్వల్ టు 1 డైరెక్ట్ కనెక్షన్ బిట్వీన్ విడిడి T4 T1 అండ్ గ్రౌండ్ డైరెక్ట్ కనెక్షన్ వస్తుంది. కాబట్టి ఆ కనెక్షన్ మిచ్చేయడం కోసం మనం ఏం చేసామంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా కనెక్షన్ చేసాం. ఓకేనా. కాబట్టి డైరెక్ట్ గా అవుట్పుట్ కి T4 యొక్క వాల్యూ, T4 ట్రాన్సిస్టర్ యొక్క కలెక్టర్ ని డ్రైన్ ని కనెక్ట్ చేసాం. ఓకేనా. కాబట్టి దీనివల్ల మనకి ఏమవుతుంది అంటే డైరెక్ట్ కాన్స్టెంట్ కరెంట్ ఫ్లో అనేది మిస్ అవుతుంది. ఓకేనా. కాన్స్టెంట్ కరెంట్ ఫ్లో అనేది మిస్ అవుతుంది. కాబట్టి ఏదైతే మనం బైసిమాస్ సర్క్యూట్ లో ఇందాక ఇన్వర్టర్ లో ఏదైతే మనకి డిసడ్వాంటేజ్ ఉందో ఆ డిసడ్వాంటేజ్ ని మనం ఈ సర్క్యూట్ యూజ్ చేసి మనం తీసేయవచ్చు. ఓకేనా. కానీ ఈ సర్క్యూట్ లో కూడా ఇంకొక డిసడ్వాంటేజ్ ఉంది. ఓకేనా. ఆ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే వోల్టేజ్ స్వింగ్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది. voltage swing is reduced due to this circuit. ఎందుకంటే ఇక్కడ కనెక్షన్ ఎక్కడైతే మనం ఇక్కడ ఇచ్చామో ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఈ ట్రాన్సిస్టర్ అవుట్పుట్ లో నుంచి కొంత కరెంట్ అనేది తీసుకుంటుంది. ఓకేనా. కొంత కరెంట్ అనేది ఇక్కడ వేస్ట్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే కరెంట్ వేస్ట్ అయిపోయిందో వోల్టేజ్ స్వింగ్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సర్క్యూట్ మనకి ఇన్వర్టర్కి ఎలా వర్క్ అవుతుంది, 0 ఇస్తే 5 వోల్ట్స్ వస్తుంది, 5 వోల్ట్స్ ఇస్తే 0 వోల్ట్స్ వస్తుంది. ఓకేనా. వోల్టేజ్ స్వింగ్ రెడ్యూస్ అవడం అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ 0 ఇస్తే 4.5 వోల్ట్స్ మాత్రమే మనకి అవుట్పుట్ లో వస్తుంది. అంటే అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ యొక్క రేంజ్ డిక్రీజ్ అయితే దాన్ని మనం వోల్టేజ్ స్వింగ్ రెడ్యూస్ అయింది అంటాము. ఓకేనా. వోల్టేజ్ స్వింగ్ అంటే నథింగ్ బట్ చేంజ్ ఇన్ వోల్టేజ్ అట్ ద అవుట్పుట్. ఓకేనా. అవుట్పుట్ దగ్గర మనకు వోల్టేజ్ ఎలా చేంజ్ అవుతుందో దాన్ని మనం వోల్టేజ్ స్వింగ్ అంటాం. స్వింగ్ అంటే ఏంటి, మైనస్ నుంచి ప్లస్, ప్లస్ నుంచి మైనస్, దాన్ని వోల్టేజ్ స్వింగ్ అంటాం. ఇక్కడైతే మనకి 0 నుంచి 5, 5 నుంచి 0 చేంజ్ అవ్వాలి కదా. ఓకేనా. చేంజ్ అయ్యే రేంజ్ ఏమవుతుందంటే మనకి రెడ్యూస్ అవుతుంది. అంటే 0 నుంచి 5, 5 to 0 రావాల్సింది మనకి ఏమవుతుంది 0 to 4.5, 4.5 to 0. ఓకేనా. ఇలా వోల్టేజ్ స్వింగ్ అనేది మనకి రెడ్యూస్ అవుతుంది. ఆ వోల్టేజ్ స్వింగ్ ను మనం రెడ్యూస్ చేయకుండా ఉండాలంటే దీన్ని ఏం చేస్తామంటే ఇంకొక ఇంప్రూవ్డ్ సర్క్యూట్ ని డ్రా చేస్తాం. జస్ట్ ఏంటంటే ఇంప్రూవ్డ్ సర్క్యూట్స్ పెద్ద కష్టమేం కాదు. ఏంటంటే చిన్న చిన్న మాడిఫికేషన్స్. ఓకేనా. చిన్న చిన్న మాడిఫికేషన్స్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే సేమ్ సర్క్యూట్ డ్రా చేస్తాం. ఎలాగైతే మనం ట్రాన్సిస్టర్ బైసిమాస్ ఇన్వర్టర్ సర్క్యూట్ ఎలాగైతే ఇప్పుడు డ్రా చేసామో సేమ్ అలానే డ్రా చేస్తాం. ఒక 2 రెసిస్టర్స్ ని ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేస్తాం టు ఇంక్రీజ్ ది వోల్టేజ్ స్వింగ్. ఓకేనా. వోల్టేజ్ స్వింగ్ ఇంక్రీజ్ చేయడం కోసం ఎక్కడైతే డిక్రీజ్ అవుతుందో దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేయడం కోసం 2 రెసిస్టర్స్ ని మనం డ్రా చేస్తాం. ఓకేనా. ఆ రెసిస్టర్స్ ని ఎలా డ్రా చేస్తామో చూడండి. ఫస్ట్ PMOS ట్రాన్సిస్టర్ అండ్ సెకండ్ వన్ NMOS ట్రాన్సిస్టర్. ఈ NMOS ట్రాన్సిస్టర్ నుంచి గ్రౌండ్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక రెసిస్టర్ ని కనెక్ట్ చేస్తాం. ఈ ఇంప్రూవ్డ్ సర్క్యూట్స్ ఎందుకంటే కంపల్సరీగా ఇంత డీటెయిల్గా చెప్పాల్సి వస్తుంది, ఎందుకంటే ఇది విడిగా మనకి ఎగ్జామ్లో అడుగుతున్నాడు. ఒక్కోసారి ఏంటంటే డైరెక్ట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ బైసిమాస్ సర్క్యూట్స్ అని అడుగుతున్నాడు. అట్లా కాకుండా ఒక్కోసారి ఏమంటున్నాడంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ఇంప్రూవ్డ్ సర్క్యూట్స్ ఆఫ్ బైసిమాస్ ఇన్వర్టర్ అని అడుగుతున్నాడు. కాబట్టి అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం ఫస్ట్ బైసిమాస్ సర్క్యూట్ డ్రా చేసి, ఇన్వర్టర్ సర్క్యూట్ డ్రా చేసి, తర్వాత ఈ 3 ఇంప్రూవ్డ్ సర్క్యూట్స్ మనం డ్రా చేయాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి దానివల్ల మనం దీన్ని ఇన్ డీటెయిల్గా ఇక్కడ చెప్పాల్సి వస్తుంది ఇంప్రూవ్డ్ సర్క్యూట్స్ని కూడా. నెక్స్ట్ యాజ్ గా ఈ PMOS నుంచి ఒక ట్రాన్సిస్టర్, సిమిలర్ గానే మనకి ఈ NMOS నుంచి ఒక ట్రాన్సిస్టర్. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఈ రెండింటి మధ్యలో ఒక రెసిస్టర్ ని కనెక్ట్ చేస్తాం.
దీన్ని రెజిస్టర్ R1 అనుకుంటాం, దీన్ని రెజిస్టర్ R2. నెక్స్ట్ ట్రాన్సిస్టర్ T1, T2, T3, అండ్ T4. ఓకేనా? ఏం లేదు, ఈ వోల్టేజ్ స్వింగ్ ఎక్కడైతే వోల్టేజ్ డిక్రీజ్ అవుతుందో దాన్ని మినిమైజ్ చేయడం కోసం ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ఈ 2 రెజిస్టర్స్ని యూజ్ చేస్తాం అంతే. ఓకేనా? ఇది ఇంకొక ఇంప్రూవ్డ్ మోడల్. ఫస్ట్ టైం వచ్చింది మనకి నార్మల్ ఇన్వర్టర్ తీసుకున్నాం, దానికి VDD డైరెక్ట్ కనెక్షన్ ఉండడం వల్ల ఆ కనెక్షన్ తీసేయడం కోసం ఆ VDD దగ్గర కనెక్షన్ కట్ చేసి అవుట్పుట్కి ఇచ్చాం. దానివల్ల ఏమవుతుంది, వోల్టేజ్ స్వింగ్ రెడ్యూస్ అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేయడం కోసం మళ్ళీ రెజిస్టర్స్ ఉంచాం. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనం ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నాం. ఓకేనా? ఇన్వర్టర్ స్టార్టింగ్ చెప్పుకున్నప్పుడే ఏదైతే ఎన్మాస్ ఇన్వర్టర్ చెప్పామో అప్పుడే యాక్చువల్గా ఇన్వర్టర్ అంటే ఎలా ఉండాలి అంటే మనకి ఒక ట్రాన్సిస్టర్, ఇక్కడ ఒక రెజిస్టర్ ఉండాలని చెప్పాం. ఓకేనా? ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఇస్తాం, అవుట్పుట్ని తీసుకుంటాం. కానీ ఇక్కడ ఏం చేసామంటే ఎప్పుడైతే మీరు ఎన్మాస్ ఇన్వర్టర్ చూస్తే ఒకసారి ఎన్మాస్ ట్రాన్సిస్టర్లు ఏం చేసామంటే ఇక్కడ రెజిస్టర్ ప్లేస్లో మనం ఏం చేసామంటే ఇప్పుడు దగ్గర ఎక్కడ రెజిస్టర్స్ మనం యూజ్ చేయాలి ఇన్వర్టర్స్లో. ఓకేనా? నెక్స్ట్ అలాగే ఇక్కడ ఇన్వర్టర్ దగ్గర రెజిస్టర్ని ఎందుకు యూజ్ చేయము అనేది మనం అప్పుడు చెప్పుకున్నాం. ఎవరన్నా ఒక్కళ్ళు చెప్పగలరా మనం ఇన్వర్టర్స్లో రెజిస్టర్స్ని ఎందుకు యూజ్ చేయట్లేదు? Why we are not using resistors in inverter circuits? స్పేస్ ఎక్కువ ఆక్యుపై చేస్తుందండి సార్. వెరీ గుడ్. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మనం రెజిస్టర్స్ యూజ్ చేస్తామో రెజిస్టర్ మనకి చూడటానికి చిన్నగా ఉంటుంది, కానీ రెజిస్టర్ని ఫ్యాబ్రికేట్ చేయాలంటే మాత్రం కంపేర్ టు ట్రాన్సిస్టర్స్ CMOS బై CMOS ఇట్ ఆక్యుపైస్ మోర్ స్పేస్. ఓకేనా? అంటే మనకి ఏమవుతుందంటే డివైస్ సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అంటే స్పేస్ అనేది ఎక్కువ తీసుకుంటుంది. కాబట్టి దాన్ని అవాయిడ్ చేయడం కోసం మనం ఏం చేసామంటే ఇన్వర్టర్స్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎన్మాస్ తీసుకుంటే ఎన్మాస్లో ఎన్హాన్స్మెంట్కి చెప్పాం మనం. ఓకేనా? రెసిస్టర్ ప్లేస్లో పైన పుల్అప్ ట్రాన్సిస్టర్ని మనం డిప్లీషన్ మోడ్ని కనెక్ట్ చేసాం. ఓకేనా? డిప్లీషన్ మోడ్ మనకి ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే ఒక రెసిస్టర్ కింద వర్క్ అవుతుంది. ఓకేనా? రెజిస్టర్ కింద వర్క్ అవుతుంది. కాబట్టి రెజిస్టర్స్ మనకి ఎప్పుడు ఎక్కువ స్పేస్ని ఆక్యుపై చేస్తాయి కాబట్టి టు రెడ్యూస్ స్పేస్. ఓకేనా? అగైన్ దీస్ రెసిస్టర్ R1 and R2, these resistors R1 and R2 replaced with MOS transistors. మాస్ ట్రాన్సిస్టర్స్ పెట్టి మళ్ళీ ఏం చేస్తాం, ఈ 2 రెసిస్టర్స్ని రీప్లేస్ చేస్తాం. ఓకేనా? అది మనకి ఫైనల్గా వచ్చే ఇంప్రూవ్డ్ వర్షన్ ఆఫ్ BiCMOS ఇన్వర్టర్. ఓకేనా? BiCMOS ఇన్వర్టర్కి ఇంప్రూవ్డ్ వర్షన్ మనకి అది అవుతుంది. ఓకేనా? రెజిస్టర్స్ లేకుండా డ్రా చేస్తాం చూడండి. ఇక్కడ మనం రాసేది తక్కువ, డయాగ్రామ్స్ అనేది ఎక్కువ. ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో చూస్తే చూడండి, ఇక్కడ అరేంజ్మెంట్ మీరు డ్రా చేసేటప్పుడు కూడా ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక PMOS ట్రాన్సిస్టర్ ఉంది. PMOS ట్రాన్సిస్టర్ అవుట్పుట్ని ఈ ట్రాన్సిస్టర్ కనెక్ట్ చేసాం. కాబట్టి ఇది యాక్చువల్గా ఇంతకుముందు మనం అనుకున్న దాని ప్రకారం ఇది T4 ట్రాన్సిస్టర్, ఇదేమో T2 ట్రాన్సిస్టర్. ఈ 2 సేమే, ఇందాక ఎట్లా డ్రా చేసామో అలా డ్రా చేసాం. T4 ట్రాన్సిస్టర్ PMOS ట్రాన్సిస్టర్ అవుట్పుట్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు T2 ట్రాన్సిస్టర్. సిమిలర్లీ దిస్ వన్ ఈజ్ T3 ట్రాన్సిస్టర్. T3 ట్రాన్సిస్టర్ అవుట్పుట్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు ఇన్పుట్ ఆఫ్ BJT, దట్ ఈజ్ ట్రాన్సిస్టర్ 1. ఓకేనా? ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేస్తాం. మనం ఆల్రెడీ ఇంప్రూవ్డ్ వర్షన్లో ఫస్ట్ వర్షన్లో చూసాం కదా, దీన్ని డైరెక్ట్ VDD కనెక్ట్ చేయకుండా ఏం చేసాం, డైరెక్ట్గా అవుట్పుట్కి తీసుకొని వచ్చాం.
ఓకేనా, ఇక్కడ వరకు మన డయాగ్రామ్ సేమే. ఇక్కడ కెపాసిటర్ ఎట్లయితే మనం తీసుకున్నాము, ఇక్కడ చేంజ్ అవుతుంది ఏంటంటే ఇంతకు ముందు రెసిస్టర్ ప్లేస్లో ఈ ఎన్మాస్ ట్రాన్సిస్టర్ని ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటాం, దీన్నేమో T5 అంటాం. ఓకేనా, ఇంకొక దాన్ని ఎక్కడ తీసుకుంటామంటే దీని నుంచి తీసుకుంటాం. దిస్ ఈజ్ అనదర్ NMOS transistor to replace resistor R1 and R2. ఓకేనా, R2ని రిమూవ్ చేయడం కోసమే మనం ట్రాన్సిస్టర్ T5 యూజ్ చేస్తున్నాం. టు రిమూవ్ R1 రెసిస్టర్ వీఆర్ యూజింగ్ T6 NMOS ట్రాన్సిస్టర్. ఓకేనా, ఇది మనకి ఫైనల్ ఇంప్రూవ్డ్ BiCMOS సర్క్యూట్, BiCMOS ఇన్వర్టర్ సర్క్యూట్. ఓకేనా, మెయిన్గా మనం ఆ స్పేస్ని రెడ్యూస్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. ఇంకొక మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఈ సర్క్యూట్లో మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే టు రెడ్యూస్ ఆర్ టు గివ్ ది డిశ్చార్జ్ పాత్ ఫర్ బేస్ కరెంట్స్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అమ్మా. ఇది మెయిన్గా ఈ సర్క్యూట్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే టు గివ్ ది డిశ్చార్జ్ పాత్ ఫర్ బేస్ కరెంట్, అంటే బేస్ కరెంట్స్కి మనం డిశ్చార్జ్ పాత్ని ఇవ్వటం కోసం మనం ఈ సర్క్యూట్ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా, బేస్ కరెంట్ డిశ్చార్జ్ పాత్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ విఎన్ ఈక్వల్ టు 0 అయింది అనుకోండి, విఎన్ ఈక్వల్ టు 1 అయింది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకేనా, విఎన్ ఈక్వల్ టు 1 అయింది అనుకోండి. 1 అయితే మనకి ఏమవుతుందంటే ఏ ట్రాన్సిస్టర్ ఆన్ అవుతుంది, విఎన్ ఈక్వల్ టు 1 అయినప్పుడు ఈ ట్రాన్సిస్టర్ T3 మనకి ఆన్ అవుతుంది. T3 ఆన్ అవుతుంది అంటే ఈ ఎన్మాస్ ట్రాన్సిస్టర్ అనేది మనకి ఆన్ అవుతుంది. ఈ ఎన్మాస్ ట్రాన్సిస్టర్ అనేది ఆన్ అయితే ఆటోమేటిక్ ఈ T1 ట్రాన్సిస్టర్ అనేది ఏమవుతుంది, ఆన్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఈ T1 ట్రాన్సిస్టర్ ఆన్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది, కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది T1 ట్రాన్సిస్టర్లో. ఓకేనా, ఇది ఓకే కదా. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి వెన్ ఎవర్ విఎన్ ఈక్వల్ టు 0 అయింది అనుకోండి. ఓకేనా, విఎన్ ఈక్వల్ టు 0, విఎన్ ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది ఎక్కడికమ్మా, వెన్ ఎవర్ విఎన్ ఈక్వల్ టు 0, విఎన్ ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ట్రాన్సిస్టర్ T3 ఆఫ్ అవుతుంది. T3 ఆఫ్ అవుతుంది. సిమిలర్గా T1 ట్రాన్సిస్టర్ కూడా ఆఫ్ అవుతుంది. T1 ట్రాన్సిస్టర్ ఆఫ్ అయినప్పుడు ఇప్పుడు కరెంట్ అనేది ఏం కావాలి, ఇంతకు ముందే మ్యాక్సిమం కరెంట్ వచ్చింది వెన్ విఎన్ ఈక్వల్ టు 1. ఇప్పుడు ఆ కరెంట్ ఏం కావాలి, రెడ్యూస్ అయ్యి 0కి రావాలి. ఓకేనా, అర్థమైందా. ఫస్ట్ ఆన్లో ఉంది ట్రాన్సిస్టర్, ఆన్ అయినప్పుడు ఏంటి మ్యాక్సిమం కరెంట్ ఉంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఆఫ్ అయినప్పుడు ఏం కావాలి, మినిమం కరెంట్కి రావాలి. అంటే కరెంట్ మొత్తం ఏం కావాలి, రెడ్యూస్ కావాలి. ఓకేనా, ఆ రెడ్యూస్ కావడానికి మనకి డిశ్చార్జ్ పాత్ అనేది ఇంతకు ముందు లేదు. ఇప్పుడు ఆ డిశ్చార్జ్ పాత్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఓకేనా, ఆ డిశ్చార్జ్ పాత్ని ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తాం అంటే ఈ బేస్ దగ్గర ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఈ ట్రాన్సిస్టర్ యొక్క బేస్, ఈ బేస్ దగ్గర ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తామంటే వెన్ ఎవర్ విఎన్ ఈక్వల్ టు 0, మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకునేదంతా ఎప్పుడు డిశ్చార్జ్ అవ్వాలన్నాం, విఎన్ ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు. విఎన్ ఈక్వల్ టు 0 అయింది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఈ T4 ట్రాన్సిస్టర్ ఏమవుతుంది, ఆన్ అవుతుంది. ఈ T4 ట్రాన్సిస్టర్ ఆన్ అవుతుంది. ఈ T4 ట్రాన్సిస్టర్ ఆన్ అవుతుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా T2 ఆన్ అవుతుంది అన్నాం, ఎందుకంటే T4 నుంచి కరెంట్ తీసుకుంటుంది కాబట్టి. సిమిలర్గా ఈ T4 నుంచి మనం ఇక్కడ ఒక కనెక్షన్ తీసుకున్నాం చూడండి T6కి. ఓకేనా, అప్పుడు T6 కూడా ఏమవుతుంది, ఆన్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇది ఏమవుతుంది, షార్ట్ సర్క్యూట్. ఇలా షార్ట్ సర్క్యూట్ అవడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఇంతకు ముందు ప్రొడ్యూస్ అయిన బేస్ కరెంట్ అంతా మనకి రెడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకేనా, బేస్ కరెంట్ అంతా మనకి ఏమవుతుంది, డిశ్చార్జ్ అవుతుంది త్రూ దిస్ T6 ట్రాన్సిస్టర్. ఈ T6 ట్రాన్సిస్టర్ ద్వారా మనకి ఏమవుతుంది, బేస్ కరెంట్ అంతా రెడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఇది మనం ఇప్పుడు దేని గురించి చెప్పుకున్నాం, ఈ 2 ట్రాన్సిస్టర్ల గురించి చెప్పుకున్నాం. ఈ T1 ట్రాన్సిస్టర్ దగ్గర డిశ్చార్జ్ ఎలా జరుగుతుంది అనేది. ఓకేనా, సిమిలర్గా T2 దగ్గర ఉన్న కరెంట్ డిశ్చార్జ్ అవ్వాలి అంటే అప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ ట్రాన్సిస్టర్ అనేది వర్క్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఈ ట్రాన్సిస్టర్ అనేది వర్క్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి T2 విఎన్ ఈక్వల్ టు 1 0 తీసుకున్నారు అనుకోండి. ఓకేనా, 0 తీసుకుంటే T4 ట్రాన్సిస్టర్ ఏమవుతుంది,
ఆన్ అవుతుంది. T4 ట్రాన్సిస్టర్ ఆన్ అవుతుంది కాబట్టి T2 కూడా ఆన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ హై కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ అయిందిగా, ఓకేనా. హై కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ అయిందని మనం ఏం చేయాలి, నెక్స్ట్ టైము Vin = 1 అయినప్పుడు ఈ ట్రాన్సిస్టర్ ఏమవుతుంది, ఆఫ్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఈ ట్రాన్సిస్టర్ ఏమవుతుంది, ఆఫ్ అవుతుంది. ఈ ట్రాన్సిస్టర్ ఆఫ్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ కరెంట్ ఏం కావాలి మనకి, డిశ్చార్జ్ అవ్వాలి. ఓకేనా, ఆ డిశ్చార్జ్ మనకి దేని వల్ల జరుగుతుందంటే ఈ ట్రాన్సిస్టర్ ద్వారా జరుగుతుంది, ఈ డిశ్చార్జ్ అయింది. ఓకేనా, ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే Vin = 1 అయిందో ఈ ట్రాన్సిస్టర్ అనేది ఆన్ అవుతుంది ఆ టైంలో. అంటే ఈ రెండు ఆఫ్లో ఉన్నప్పుడు ఈ ట్రాన్సిస్టర్ T5 ట్రాన్సిస్టర్ అనేది ఆన్ అవుతుంది. ఓకేనా, కాబట్టి ఇలా మనకి డిశ్చార్జ్ పాత్ అనేది ప్రొవైడ్ అవుతుంది. అంటే T3, T1 ఈ రెండింటి దగ్గర ప్రొడ్యూస్ అయిన, ఎస్పెషల్లీ T1 దగ్గర ప్రొడ్యూస్ అయిన బేస్ కరెంట్ని రెడ్యూస్ చేయడానికేమో, డిశ్చార్జ్ చేయడానికేమో T6 ట్రాన్సిస్టర్ని యూజ్ చేస్తున్నాం. సిమిలర్గా T2 దగ్గర బేస్ దగ్గర ప్రొడ్యూస్ అయిన కరెంట్ని రెడ్యూస్ చేయడానికేమో మనం T5 ట్రాన్సిస్టర్ని యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా, కాబట్టి మెయిన్గా ఇట్లా రెసిస్టర్లని తీసేసి ఇలా ఎన్మాస్ ట్రాన్సిస్టర్ని యూజ్ చేయడం వల్ల స్పేస్ ఒకటి రెడ్యూస్ అవుతుంది, ఇలా బేస్ కరెంట్స్ కూడా మనకి రెడ్యూస్ అవుతాయి. ఓకేనా, బేస్ కరెంట్స్ కూడా రెడ్యూస్ అవుతాయి. ఓకేనా, కాబట్టి ఇది మనకి మెయిన్గా ఇంప్రూవ్డ్ సర్క్యూట్స్ గురించి ఒక్కొక్కటి. మెయిన్గా ఫస్ట్ ఇంప్రూవ్డ్ సర్క్యూట్ తీసుకుంది మనం. అసలు మెయిన్గా ఇన్వర్టర్లో ప్రాబ్లం ఏంటంటే బైసీమాస్ ఇన్వర్టర్లో దెర్ ఈజ్ డైరెక్ట్ కనెక్షన్ బిట్వీన్ VDD అండ్ గ్రౌండ్. VDD నుంచి గ్రౌండ్కి డైరెక్ట్ కనెక్షన్ అనేది ప్రొవైడ్ అవుతుంది. ఎప్పుడు, వెన్ Vin = 1. When Vin = 1, there is a direct connection established between ground and VDD. Due to this connection, there is constant current flows through the circuit. This is the major disadvantage present in the BiCMOS circuit. To reduce this problem, we disconnect NMOS transistor from VDD. ఓకేనా, NMOS ట్రాన్సిస్టర్ నుంచి మనకి డ్రైన్ నుంచి ఎట్లయితే VDD కనెక్షన్ ఉందో దాన్ని మనం ఏం చేస్తాం, రిమూవ్ చేస్తాం. ఓకేనా, రిమూవ్ చేసి దాన్ని దేనికి కనెక్ట్ చేస్తాం, కనెక్టెడ్ టు అవుట్పుట్. ఓకేనా, అట్లా కనెక్ట్ చేయడం వల్ల మనకు ప్రాబ్లం అవుతుంది, దెర్ ఈస్ డిక్రీజ్ ఇన్ వోల్టేజ్ స్వింగ్. వోల్టేజ్ స్వింగ్లో మనకి డిక్రీజ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకేనా, టు రెడ్యూస్ దట్ ప్రాబ్లం వీఆర్ యూజింగ్ 2 రెసిస్టర్స్ R1 అండ్ R2. ఓకేనా, R1 రెసిస్టర్స్ని R2 రెసిస్టర్ని యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా, ఈ R1 రెసిస్టర్ R2 రెసిస్టర్ యూజ్ చేయడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, వోల్టేజ్ స్వింగ్ని ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, ఇంకొక మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ అదొక అడ్వాంటేజ్. ఓకేనా, మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే దాంట్లో మనకి రెసిస్టర్స్ ఆక్యుపైస్ మోర్ స్పేస్ వైల్ ఫ్యాబ్రికేటింగ్. ఓకేనా, ఫ్యాబ్రికేట్ చేసేటప్పుడు మనకి ఏమవుతాయి, రెసిస్టర్స్ ఆక్యుపై మోర్ స్పేస్ కంపేర్ టు MOS transistors and BJT transistors. To avoid that problem, resistors replaced with NMOS transistors in improved BiCMOS circuit. మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ ఇంప్రూవ్డ్ BiCMOS సర్క్యూట్లో ఫైనల్గా ఆ రెసిస్టర్స్ రెండింటిని తీసేసి మనం ఏం చేస్తామంటే ట్రాన్సిస్టర్స్ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా, ఆ ట్రాన్సిస్టర్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి స్పేస్ ఒకటి రెడ్యూస్ అవుతుంది NMOS ట్రాన్సిస్టర్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల. ఇంకోటి ఏమవుతుందంటే రిడ్యూస్ ఇన్ బేస్ కరెంట్స్. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే దెర్ ఈజ్ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ టు రెడ్యూస్ ఆర్ టు డిశ్చార్జ్ ది బేస్ కరెంట్స్ వెన్ ట్రాన్సిస్టర్స్ ఆర్ ఇన్ ఆఫ్ కండిషన్. ఓకేనా, ఎప్పుడైతే ట్రాన్సిస్టర్స్ అనేవి ఆఫ్ కండిషన్లో ఉంటాయో, ఓకేనా, అప్పుడేమవ్వాలి, ఇంతకు ముందు ఏవైతే ఆన్ కండిషన్లో ఉన్నప్పుడు కరెంట్స్ వచ్చినాయో ఆ కరెంట్స్ని మనం ఏం చేయాలి, డిశ్చార్జ్ చేయాలి. ఆ డిశ్చార్జ్ పాత్ కోసం మనం ఇక్కడ NMOS ట్రాన్సిస్టర్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా, టు డిశ్చార్జ్ బేస్ కరెంట్ ఆఫ్ T1 ట్రాన్సిస్టర్ వీఆర్ యూజింగ్ T6 transistor. Similarly, to reduce base current of T2 transistor, we are using T5 NMOS transistors. ఇలా మనం ఈ T1 T2 దగ్గర ప్రొడ్యూస్ అయిన బేస్ కరెంట్స్ని రెడ్యూస్ చేయడం కోసం మనం ఇక్కడ T5 T6 NMOS ట్రాన్సిస్టర్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా, ఇక్కడ మ్యాటర్ పెద్ద ఇంపార్టెంట్ లేదు, మ్యాటర్ పెద్దగా ఏమీ లేదు, ఒక 3 or 4 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. కాకపోతే నేనే ఎక్స్ప్లెనేషన్ కొంచెం ఇచ్చాను ఎక్కువ, అంతే. ఓకేనా, కాబట్టి మీరు ఎగ్జామ్లో రాసేటప్పుడు డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేస్తే మీరు ఈజీగా రాయొచ్చు. ఓకేనా, ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ఒకటి డైరెక్ట్ కనెక్షన్ కాన్స్టెంట్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. సెకండ్ ప్రాబ్లం వచ్చేసరికి వోల్టేజ్ స్వింగ్ రెడ్యూస్ అవుతుంది. థర్డ్ ప్రాబ్లం వచ్చేసరికి స్పేస్ ఎక్కువ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి బేస్ కరెంట్స్ అనేవి
డిశ్చార్జ్ చేయాలి. ఈ 3 ప్రాబ్లమ్స్ ఓవర్కమ్ చేయడానికి 3 డయాగ్రామ్స్ మనం డ్రా చేస్తున్నాం. ఓకేనా? ఇది మనకి ఇంప్రూవ్డ్ బై CMOS సర్క్యూట్స్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇంకొక లాస్ట్ టాపిక్ ఉంది. ఆ లాస్ట్ టాపిక్ కూడా కంప్లీట్ చేసేసి ఈ యూనిట్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? ఈ రోజు చెప్పుకుందామా, రేపు కంటిన్యూ చేద్దాం? latch up problem in CMOS circuits. Latch up problem in CMOS circuits. ఓకేనా? latch up ప్రాబ్లం అంటే ఏం లేదమ్మా, ఇప్పటి వరకు మనం చెప్పుకున్న ఏదైతే గ్రౌండ్ నుంచి VDDకి అదర్వైజ్ VDD టు గ్రౌండ్ డైరెక్ట్ కనెక్షన్ ఉందో దాన్నే మనం latch up ప్రాబ్లం అంటాం. ఓకేనా? latch up ప్రాబ్లం అంటే ఏం లేదు, దెర్ ఈజ్ డైరెక్ట్ కనెక్షన్ బిట్వీన్ VDD అండ్ గ్రౌండ్. VDD నుంచి డైరెక్ట్గా గ్రౌండ్కి డైరెక్ట్ కనెక్షన్ ఉంటే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒకేసారి షార్ట్ సర్క్యూట్ అన్నాం కదా. షార్ట్ సర్క్యూట్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటి, కాన్స్టెంట్ కరెంట్ అంటే హై కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. ఓకేనా? కాన్స్టెంట్ హై కరెంట్ అనేది మనకు సర్క్యూట్లో ఫ్లో అవుతుంది. దాన్ని మనం ఏమంటామంటే latch up ప్రాబ్లం అంటాం. ఓకేనా? latch up ప్రాబ్లం అంటే ఏంటి, డ్యూ టు డైరెక్ట్ కనెక్షన్ బిట్వీన్ VDD అండ్ గ్రౌండ్, more constant current flows in the circuit. That problem is called latch up problem in CMOS circuit. ఓకేనా? అండ్ దాన్నే మనం CMOS సర్క్యూట్ లో latch up ప్రాబ్లం అని అంటాం. ఓకేనా? ఈ latch up ప్రాబ్లం అనేది మెయిన్ గా మనకి దేని వల్ల ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంటే డ్యూ టు more number of junctions in the CMOS circuit, and second one due to parasitic transistors అంటాం. ఓకేనా? పారాసైటిక్ ట్రాన్సిస్టర్స్ అంటే ఏంటంటే, పారాసైటిక్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే యాక్చువల్గా మనకు అక్కడ కనిపించదు. ఓకేనా? కానీ మనకి ఇన్నర్గా మనకి ఫామ్ అవుతాయి. ఓకేనా? వాటిని మనం ఏమంటామంటే పారాసైటిక్ ట్రాన్సిస్టర్స్ అంటాం. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇప్పుడు CMOS ఫ్యాబ్రికేషన్ చూసాం. ఓకేనా? N-well ఫ్యాబ్రికేషన్ చూసాం, P-well ఫ్యాబ్రికేషన్ చూసాం. ఓకేనా? N-well ఫ్యాబ్రికేషన్లో కానీ P-well ఫ్యాబ్రికేషన్లో కానీ మనకు డైరెక్ట్గా మనం ఐతో చూస్తే ఫ్యాబ్రికేషన్లో డైరెక్ట్గా మనకు దాంట్లో ట్రాన్సిస్టర్స్ ఉన్నట్టు కనిపించదు. ఓకేనా? కానీ ఏంటంటే ఇన్నర్గా ట్రాన్సిస్టర్స్ ఫామ్ అవటం వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ ల్యాచ్అప్ ప్రాబ్లం అనేది అరైజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? ల్యాచ్అప్ ప్రాబ్లం ఈజ్ డ్యూ టు మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ జంక్షన్స్, PN junctions present in the circuit and parasitic transistors as well as diodes. ఓకేనా? ట్రాన్సిస్టర్స్, డయోడ్స్, పారాసైటిక్ కాంపోనెంట్స్ వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే ఇలా మనకి ల్యాచ్అప్ ప్రాబ్లం అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఇంకోలా చెప్పాలంటే డైరెక్ట్ కనెక్షన్ అనుకున్న కూడా దీన్ని ఇంకోలా ఏం చెప్పొచ్చు అంటే లో రెసిస్టెన్స్ పాత్. టెక్నికల్గా చెప్పాలంటే లో రెసిస్టెన్స్ పాత్ బిట్వీన్ VDD అండ్ గ్రౌండ్. ఓకేనా? VDD అండ్ గ్రౌండ్. ఒక నిమిషం ఉండండమ్మా.
చూడమ్మా, దీన్ని మనం ఇంకో విధంగా ఏమని చెప్పొచ్చు, లో రెసిస్టెన్స్ పాత్. అంటే దీన్ని డైరెక్ట్గా మనకి 2 మార్క్స్ 3 మార్క్స్ కూడా అడగొచ్చమ్మా, వాట్ ఈజ్ మెన్ బై ల్యాచప్ అని. ఓకేనా, అప్పుడు ఏమో రాయొచ్చు, డ్యూ టు, సింపుల్గా నేను యాక్చువల్ టెక్స్ట్ బుక్లో అని చెప్పట్లేదు, డైరెక్ట్గా దీన్ని బట్టి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన దాన్ని బట్టి రాస్తున్నాను డైరెక్ట్గా. డ్యూ టు మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ జంక్షన్స్, more number of PN junctions and parasitic transistors present in the fabrication. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. present in the fabrication due to the more number of PN junctions and parasitic transistors present in the fabrication, low resistance path established between VDD and ground అని రాయొచ్చు, లేకపోతే VDD అండ్ VSS, ఎందుకంటే గ్రౌండ్ మనం నెగిటివ్ చార్జ్, దట్ ఈస్ సోర్స్. ఓకేనా, కాబట్టి VDD సోర్స్ కి మధ్యలో ఉన్న లోవర్ రెసిస్టెన్స్ పాత్ వల్ల మనకి ఏమవుతుంది, కరెంట్ increases మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ PN జంక్షన్స్ పారాసైటిక్ ట్రాన్సిస్టర్స్ వల్ల ఏమవుతుంది, లో రెసిస్టెన్స్ పాత్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది. ఓకేనా, డ్యూ టు దిస్ కరెంట్ ఇంక్రీజెస్ సడన్లీ. దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ కాల్డ్ latch-up problem. This problem is called latch-up problem. ఓకేనా, నెక్స్ట్ దీన్ని ఇన్ డీటెయిల్గా మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దామమ్మా, ఎందుకంటే ఇంకా 10 minutes ఉంది కాబట్టి 10 minutes దీనికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ సరిపోదు డీటెయిల్గా ఇవ్వాలంటే. ఓకేనా, నెక్స్ట్ క్లాస్లో దీన్ని కంప్లీట్ చేసేసి మనం ఫస్ట్ ఏంటిని కంప్లీట్ చేద్దాం. ఓకేనా, కాబట్టి టుమారో క్లాస్లో మనం దీన్ని కంప్లీట్ చేద్దాం. ఓకే అమ్మ, లీవ్ ఉన్నాము ఇంకా.